اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ آج میں وزٹ کرواؤں گا آپ لوگوں کو I-12 سیکٹر ہے اور یہ CDA کا سیکٹر ہے۔ اس کی لوکیشن بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے اور کیسے پہنچیں گے اور اس کے اندر کے کیا حال احوال ہیں۔ آیا اس میں ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے یا رکا پڑا ہوا ہے؟ بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ابھی کام نہیں چل رہا ہو۔ سٹریٹس وغیرہ تو کٹ چکی ہیں، باقی دیکھتے ہیں ادھر کے حال احوال۔ اس میں PHA کے اپارٹمنٹس ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ آیا اس میں انسٹالمنٹ پہ چیزیں ہیں تو کتنے کی ہیں، کیا ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی، اور یہ سرکاری اپارٹمنٹس ہیں، سرکاری سیکٹر ہے اور کتنی انسٹالمنٹ ہے اس کی۔ یہ سوالات ہیں لوگوں کے، تو ان کے جوابات بھی دیں گے اور ساری تفصیل میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ لوگوں کو راستہ بھی سمجھاؤں گا، پر اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، حکم نہیں ریکویسٹ، کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر عزیزوں، اقارب اور دوستوں کو بھی چینل شیئر نہیں کیا تو فوراً سے کرے، فوراً سے کرنا، حکم نہیں ریکویسٹ۔ تو چلتے ہیں، اب راستہ میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا اور کمپیریزن کریں گے اس کے دائیں بائیں جو سیکٹرز ہیں کہ ان میں کیا پرائسز ہیں اور ان کی کیا سچویشن ہے۔ مطلب ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ فیوچر میں اس کی پرائسز کہاں تک جا سکتی ہیں جب اس کا قبضہ مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں اب راستے کی طرف۔ اچھا جی، ابھی ہمارا رخ ہے 0 پوائنٹ کی طرف، 0 پوائنٹ اسلام آباد، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے سیکٹر G14 اور G13 آ جاتے ہیں۔ اور وہ سامنے جو آپ کو بلڈنگز وغیرہ بنتی ہوئی دکھ رہی ہیں، یہ بن نہیں رہی ہیں، ان پہ کام بند پڑا ہوا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے، اور یہ ہے لائف سٹائل کے۔ تو بہرحال چلیں، یہ ایک الگ سے ڈسکشن ہے۔ اور یہ سامنے آپ کو میٹرو سٹیشن دکھ رہا ہے، تو اس کو گولڑا موڑ میٹرو سٹیشن بولتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے ٹوورڈز G11 G10 اور G9۔ ان سیکٹرز کے حوالے سے اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ اس کا بھی وزٹ کروا دیں گے۔ CDA کے کسی بھی سیکٹر کا وزٹ کرنا ہو آپ لوگوں نے۔ یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ انٹرنس دکھ رہی ہوگی G13 کی، یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ تو ادھر سے یہ G13 کا انٹرچینج ہم کراس کریں گے تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں نے سیکٹر I-12 کے اندر انٹر ہونا ہے اور ادھر کیا پوزیشن ہے پلاٹوں کی۔ آیا سیوریج لائنز ڈل چکی ہیں، بجلی کا کام ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ہمیں پھر بتانا ہے کہ اس سیکٹر کو ہینڈ اوور کرنے میں کتنا ایک ٹائم لگے گا LOTs کو۔ اچھا جی، یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو میکڈونلڈ اور PSO کا پیٹرول پمپ نظر آ رہا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے G13 سیکٹر ہے۔ تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو انٹرنس کا راستہ سمجھاؤں گا کہ کہاں سے آپ لوگوں نے انٹر ہونا ہے۔ تھوڑا سا آگے کر کے ہم جائیں گے تو یہ آپ کو ایک برج، پیڈسٹرینز کا برج نظر آئے گا۔ اس پہ بائکیں بھی چلتی ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ آیا بائکوں کے لیے بھی بنایا گیا ہے یا پیدل لوگوں کے لیے؟ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوا ویلکم ٹو اسلام آباد۔ اس برج کو ہم لوگ کراس کریں گے، تھوڑا سا آگے کر کے جائیں گے تو ایک اور میٹرو سٹیشن آئے گا جس کو G13 میٹرو سٹیشن بولا جاتا ہے۔ تو اس برج کو ہم تھوڑا سا جب کراس کریں گے تو آلموسٹ کوئی 500 میٹر کے فاصلے پہ ایک یو ٹرن آپ کو ملے گا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دوں یو ٹرن، کہ اس جگہ سے آپ لوگوں نے، یہ دیکھیں بورڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے 500 میٹر اور ایگزٹ نمبر 1 ہے یہ۔ تو ادھر سے ہم لوگوں نے یو ٹرن لینا ہے۔ یہ سامنے بورڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا نسٹ یونیورسٹی کی طرف، اور واپس آپ کی جو فیسنگ اس یو ٹرن کے بعد ہو جائے گی تو وہ موٹر وے کی طرف یا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف ہو جائے گی۔ یہ یو ٹرن ہم لے رہے، یہ یو ٹرن نمبر 1 ہے، اور یہ ابھی ہماری فیسنگ جو ہو گئی ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف یا موٹر وے کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ اور یہ جو روڈ ہے یہ کشمیر ہائی وے کہلاتی ہے، سری نگر ہائی وے بھی اس کو کہتے ہیں،
تو اس روڈ کے اوپر ہم جائیں گے اور تھوڑا سا آگے ہم جب جائیں گے تو یہ دوبارہ سے وہی G13 کا میٹرو اسٹیشن آ گیا، بس اسٹیشن جو ہے، اور اس کو ہم جیسے ہی کراس کریں گے تو وہ آپ نے برج جو دیکھا تھا ویلکم ٹو اسلام آباد والا، اب اسی برج کے سے پہلے لیفٹ پہ ایک ایگزٹ کا راستہ آ رہا ہے، اور اس پہ اسی برج پہ اس سائڈ سے لکھا ہوا ہے ہیو اے سیف جرنی. تو اس برج سے ہم لوگوں نے پہلے ہی یہ لیفٹ میں ایگزٹ ہونا ہے اور ہم لوگ انٹر ہو جائیں گے نسٹ یونیورسٹی والی روڈ پہ ہے. یہ برج آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ آپ لوگوں نے نشانیاں یاد رکھنی ہے. یہ اب ہم جیسے ہی اس روڈ پہ انٹر ہوئے تو یہ نسٹ یونیورسٹی روڈ بھی کہلاتی ہے اس کو. اچھا، لیفٹ سائڈ پہ آپ کے نسٹ یونیورسٹی آ جائے گی اور رائٹ سائڈ پہ آپ کا H13 کا ایریا آئے گا. تو H13 کو سن کے جیسے اسلام آباد میں سیکٹرز ہوتے ہیں G11 G10 G9، تو اس طرح آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ بھی H13 بھی سیکٹر ہے. تو یہ H13، اچھا یہ نسٹ یونیورسٹی کا گیٹ نمبر 2 آ گیا. یہ آپ لوگوں نے نشانیاں ذہن میں رکھنی ہے. اچھا، H13 کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو H13 جو ہے یہ سیکٹر نہیں ہے، یہ پرائیویٹ آبادی ہے، جیسا کہ اس میں رجسٹری اور انتقال ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی ٹاورز وغیرہ کھڑے ہیں، کافی اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، اور اس میں گھر بھی ہیں. مطلب یہ آپ سمجھو کہ ایک محلہ ٹائپ ایریا ہے، جیسے گلیاں نہیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور ان پلانڈ سا، جس کا جدھر دل کرا گلی بنا لی. تو اس میں بھی اگر H13 میں پرائیویٹ آبادی میں اگر آپ لوگ کوئی سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی اپارٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو کمنٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں. ادھر بھی کافی آبادی ہو چکی ہے، دکانیں وغیرہ، اور اس H13 کی ایکسیس بھی بڑی، مطلب آپ سمجھو تو ٹاپ لائن کی ہے، ایک اچھی ایکسیس ہے. آپ جیسے کشمیر ہائی وے سے اترتے ہو تو آپ اگر پیدل بھی جاؤ گے اس کے اندر تو میکسیمم بالکل آپ بیچوں بیچ میں جب پہنچو گے تو زیادہ سے زیادہ پیدل واک جو ہے آپ کی آدھا گھنٹے کی ہے، یا آپ 10-15 منٹ. آپ کہاں رہ رہے ہو؟ اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے جو دیکھ رہا ہے تو یہ نسٹ یونیورسٹی کا سارا ایریا ہے. اچھا، کوئی لوگ کہتے ہیں ادھر انلیگل ہے یہ H13، ایسی کوئی کہانیاں ہیں. تو خیر بہرحال رجسٹری انتقال تو اس کا ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں انلیگل ہے لیگل ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی تک تو لوگ اس میں دھڑا دھڑا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بڑی ہیوج بلڈنگز وغیرہ بن رہی ہیں، اپارٹمنٹس وغیرہ بن رہے ہیں. تو اب یہ نہیں پتا کہ کیوں یہ بن رہے ہیں اگر انلیگل ہے. چلیں بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا مین مدعا جو ہے سیکٹر I-12 اور اس کے PHA کے اپارٹمنٹس جو I-12 کے اندر ہی ہیں، تو ادھر ہم نے پہنچنا ہے. اور یہ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں نا کشمیر ہائی وے سے، تو آلموسٹ میں بہت، اگر آپ کا ٹائم لگتا ہے، یہ نسٹ یونیورسٹی کا ایریا جیسے ہی ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ایڈجسنٹ آپ کا سیکٹر I-12 آ جاتا ہے. یہ سامنے آپ کو جو واٹر ٹینک دکھ رہا ہے تو یہ بھی نسٹ یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر ہے، یہ نہیں کہ یہ باہر ہے. اچھا جی، یہ ادھر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آخری جو یہ آپ کو ایک کمرہ سا دکھ رہا ہے نسٹ یونیورسٹی کے اندر، مطلب یہ پوسٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ ادھر آپ کا نسٹ یونیورسٹی کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور سامنے ابھی ہم لوگ انٹر ہوں گے تو سیکٹر I-12 کے اندر. اب اس روڈ سے ہم اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ہم اس سیکٹر کے اندر انٹر ہو بھی پاتے ہیں یا نہیں. تو ہیومن ایفرٹ شروع ہونے لگی ہے، اور آپ لوگوں نے ہیومن ایفرٹ کو اب اپریشیٹ بھی کرنا ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے. چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے. اچھا جی، یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں تو یہ نسٹ یونیورسٹی کی بلڈنگز ہیں، اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو روڈز وغیرہ کٹی ہوئی دکھ رہی ہوں
कैमरे की आंख अगर आप लोगों को दिखा पा रही हो तो ये है सेक्टर I-12 का एरिया। अच्छा, इसके दरमियान में से रेलवे ट्रैक गुजर रही है जो पेशावर और कोहाट की तरफ जा रही है। तो ये जो रेलवे ट्रैक है ये बाइफरकेट करती है आपके सेक्टर I-12 1 और 4 को और 2 और 3 को। 2 और 3 जो है नस्ट की साइड पे हैं, फिर दरमियान में आपके रेलवे ट्रैक आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अंदर भी ले आऊं आपको, इधर वैसे काफी ये चोर चक्के काफी होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट्स वगैरह कट चुकी हैं, ये सारे मामलात आप देख लें। ये पोजीशन है इसकी, ये I-12 का एरिया है। तो मैंने कहा ये स्ट्रीट्स आपको समझा दूं कि इसमें पोजेशन में कितना टाइम लगेगा। सीवरेज लाइंस मुझे दिख रही हैं कि डल चुकी हैं। बहरहाल चलें देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये ऐसी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं और वो सामने जो आपको तारें वगैरह नजर आ रही हैं दूर अगर, तो ये इधर रेलवे ट्रैक जा रही है। ये नाले के ऊपर ब्रिज वगैरह बन चुके हैं, सारी चीजें मतलब आप समझो कि तैयार ही हैं। वो झुग्गियां वगैरह भी कुछ पड़ी हुई है पर ये मेरे ख्याल से सेक्टर से बाहर कर दी हैं। ये कभी उठ के एक जगह पे चली जाती हैं झुग्गियां, कभी दूसरी जगह पे चली जाती हैं। तो चलें अब दूसरे सब सेक्टर की तरफ कोशिश करते हैं कि एंटर होते हैं 1 और 4 की तरफ। ये सारा एरिया जो है ये आपका 2 और 3 का एरिया है। इसके प्लॉट साइजेस के बारे में भी बताऊंगा, सारी तफसील मैं आप लोगों को समझाऊंगा एंड में जाके, और इसकी प्राइसेस और सारी तफसील बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है इसमें। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ह्यूमन एफर्ट जारी है। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने वापस जाना है और अब हम एंटर होंगे 1 और 4 के अंदर। I-12 1 और 4 के अंदर उधर हम कैसे जाएंगे, और उसके बाद 1 के अंदर इसमें PHA के सरकारी अपार्टमेंट्स हैं। ये भी सरकारी सेक्टर है पर अपार्टमेंट्स भी आपको सरकारी उधर मिलेंगे, तो उनके बारे में भी डिस्कस हमने करना है। वो भी आपको मैं एरिया दिखा दूं, समझा दूं, और कोशिश करता हूं कि अगर अंदर से कोई तो ऐसा इधर से निकल रही है, काफी रोड खराब हो रही है। तो वो भी सरकारी अपार्टमेंट्स हैं, तो देखते हैं कि उसमें काम किस तेजी से चल रहा है, और कोशिश करूंगा कि अंदर से कोई अपार्टमेंट वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो अगर दिखा पाया तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें बाज टाइम वो अंदर जाने नहीं भी देते, लॉक रखे हुए हैं अपार्टमेंट्स, क्योंकि वो अब फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने लॉक ही रखा है कि कोई चीजें वगैरह दाएं बाएं ना हो जाए। तो चलें अब रास्ता उसका भी समझाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने जाना है। अच्छा जी, अभी हम लोग वापस निकल आए हैं मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर, और हमारी फेसिंग अभी एयरपोर्ट की तरफ है या मोटरवे की तरफ। अच्छा, अभी इस सेक्टर के दूसरे पार्ट में जाने के लिए हमें पिंडी की तरफ से थोड़ा जाना पड़ेगा। इसके बीच में रेलवे ट्रैक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा मैं एंड पे बैठ के कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो फिलहाल हमने जाना है अब GT रोड के ऊपर। अच्छा, एक रास्ता इसका फकीर एपी रोड के ऊपर से भी जाता है, पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तकरीबन साल 6 महीने पहले इसी I-12 की। तो अभी हम लोग इस दफा जाएंगे ये गोलड़ा, ये सामने ऊपर जो रोड जा रही है तो ये कश्मीर हाईवे है, और ये हम लोग गोलड़ा मोड़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये रोड जाएगी, सीधा कनेक्ट करेगी GT रोड को, जहां से हम लोगों ने फिर लेफ्ट लेना है और हम लोग जाएंगे पीर वदाई चौक की तरफ। तो उधर से फिर हम IJP रोड को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो वीडियो फिर काफी लंबी हो जाती है, फिर लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आप वीडियो को बिला वजह खींचते हैं। खींचता नहीं हूँ, असल में लोगों को रास्ता भी तो समझाना होता है, पर क्या करूं, फिर नहीं समझाऊं तो तब भी फिर लोग कहते हैं कि हम इधर जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे। तो ये सारी बातें फिर
तो मैं अगर वो वाली बात है कि रास्ता समझाऊं तो वीडियो लंबी हो जाती है, तब एतराज, ना समझाऊं तो तब एतराज। चले, बहरहाल ये सारी लेफ्ट साइड पे आपको ये फर्नीचर की शॉप्स वगैरह मिलेंगी इस रोड के ऊपर, ये आप लोगों ने निशानी के तौर पे याद रखना है। और ये राइट साइड पे हमारे जो आ जाता है तो ये है आर्मी का कोई डिपो वगैरह, कोई ऐसी चीज है। तो बहरहाल चलते हैं, जीटी रोड जब कनेक्ट करेंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा जी, अभी हम लोग ये जीटी रोड के ऊपर पहुंच गए हैं। स्ट्रेट जो रोड जा रही है ये आपको I-14, I-15, I-16 सेक्टर में ले जाएगी, और हम लोगों ने स्लाइटली लेफ्ट लिया है और बाकायदा तौर पे हम लोगों ने अब जीटी रोड को ज्वाइन कर लिया है। तो हम लोगों का रुख हो गया है रावलपिंडी सदर की तरफ। सदर की तरफ जाएंगे हम लोग, और फिर उससे पहले आपका आ जाएगा एक ब्रिज आएगा पीरवदाई का, और ये लेफ्ट साइड पे आपके कायदे आजम हॉस्पिटल आ रहा है। और थोड़ा सा आगे करके हम जब जाएंगे तो हमारे राइट साइड पे कोहे नूर मिल आ जाएगी। ये निशानियों के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, जैसे ही फिर हम आईजेपी रोड को ज्वाइन करेंगे तो वो एरिया मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये ऊपर की तरफ आपको राइट साइड पे जो ब्रिज जाता हुआ दिख रहा है तो ये रावलपिंडी सदर की तरफ ब्रिज जा रहा है। और ये पीरवदाई मोड़ भी कह सकते हैं, पीरवदाई चौक भी आ गया है। इस ब्रिज के नीचे हम लोगों ने लेफ्ट स्लाइटली लेना है और हम लोग ज्वाइन करेंगे आईजेपी रोड को। तो देखें, आपने अब हमारे साथ ही रहना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कैसे हम आईजेपी रोड को ज्वाइन करते हैं। ये आईजेपी रोड बाकायदा तौर पे ज्वाइन हो गई है अभी हमारी। ये रोड जो है, इसकी खासियत ये है कि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बाइफरकेट करती है। आपकी राइट साइड पे रावलपिंडी का एरिया आ जाता है और लेफ्ट साइड पे आपका इस्लामाबाद का एरिया है। तो ये एक आप समझे कि बाउंड्री लाइन है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की। तो इस रोड पे अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, इस सेक्टर की खासियत भी ये है कि ये अगर डेवलप हो जाता है और पोजीशन ये दे देते हैं तो ये रावलपिंडी के लोगों को भी एंटरटेन करेगा और इस्लामाबाद के लोगों पे को भी, क्योंकि ये बिल्कुल इन बिटवीन ये सेक्टर आता है आईजेपी रोड के और कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं। चले अब देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे एंटर होना है। ये राइट साइड पे अटक का पेट्रोल पंप आ जाता है और हमारी फेसिंग जो है फैजाबाद की तरफ है। और ये सामने आपको एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज नजर आ रहा है। इससे पहले आपको एक एग्जिट नजर आएगा जो आपको I-12 के अंदर लेके चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने इधर से एग्जिट ले लेना है और ये सर्विस रोड टाइप बनी हुई है, इसके ऊपर हम आ गए हैं अभी। और ये सामने आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक इंजीनियरिंग या कुछ ऐसा है। तो ये आपने मेन निशानी के तौर पे इसको रखना है। तो इसके साथ से हम लोग एंटर होंगे और जाएंगे I-12 1 और 4 की तरफ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि I-12 1 और 4 जो है वो आईजेपी रोड की साइड पे है, और फिर दरमियान में रेलवे ट्रैक जा रही है, और फिर उसके बाद आपका 3 और 2 जो है वो आ जाता है नस्ट यूनिवर्सिटी, और कश्मीर हाईवे की तरफ से आप उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये अभी हम लोग इसकी मेन जो डबल रोड है जो बाइफरकेट करेगी 1 और 4 को, तो उसके ऊपर आ गए हैं। हमारे राइट साइड पे अभी ये नेशनल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या जो भी है टेक वालों की वो है। और ये लेफ्ट साइड पे आपको जो अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं ये पीले कलर के, तो ये PHA के अपार्टमेंट्स हैं। कोशिश की जा सकती है कि अंदर से कोई अपार्टमेंट आपको विजिट करवाया जाए।
اچھا اس میں کچھ بلڈنگز ہیں جو آپ کو ابھی وہ گرے اسٹرکچرز نظر آ رہے ہیں، تو یہ ای ٹائپ کے ہیں. اس میں دو ٹائپ کے اپارٹمنٹس ہیں، ڈی ٹائپ اور ای ٹائپ. ای ٹائپ جو ہے وہ تقریباً 710 اسکوائر فٹ کے ہیں، اور ڈی ٹائپ جو ہے وہ 870 اسکوائر فٹ کے ہیں. یہ آپ کو کلیئرلی دیکھ رہے ہوں گے. کچھ پہ پینٹ سا ہو چکا ہے پیلے کلر کا، اور کچھ جو گرے اسٹرکچرز ہیں ابھی ان میں کام چل رہا ہے. اور جو پیلے بھی ہیں ان میں بھی فنیشنگ کا کام، جیسے کھڑکیاں وغیرہ لگانا اور اس طرح کی. اور ابھی یہ کچھ بلڈنگز تو ابھی زیر تعمیر ہی لگ رہی ہیں. تو یہ اپارٹمنٹس پتہ نہیں یہ کب پوزیشن دیں گے، انہوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو مشینری وغیرہ لگی ہوئی ہے. یہ بھی کوئی اسٹریٹس وغیرہ بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں تو ادھر انہوں نے یہ راستے وغیرہ بند کیے ہوئے ہیں اپارٹمنٹس کے جانے کے لیے. اب اندر اس میں کیا صورتحال ہے، کوشش کروں گا میں کہ انٹری کروں اس کے اندر. میں یہ اپارٹمنٹس یہ دیکھیں، یہ ابھی اس میں کام چل رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ 6 مہینے 8 مہینے تک پوزیشن دے دیں گے، پر یہ کیسے دیں گے مجھے تھوڑا سا آپ لوگ بھی بتائیں، مجھے مشورہ دے. میں یہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں اس میں ابھی کھڑکیاں وغیرہ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ہے. تو اگلا جو وہ ٹاور ہے تو اس میں کھڑکیاں وغیرہ لگ چکی ہیں، گرلز بھی لگ چکی ہیں. پر یہ والے میرے خیال سے ای ٹائپ کے ہیں اور وہ والے ٹی ٹائپ کے ہیں. اس میں بھی ابھی آپ دیکھو تو کام چل رہا ہے، ابھی کوئی فنیشنگ ایسے ہوئی نہیں ہے. اور یہ روڈ بھی ادھر سے گر چکی ہے، بالکل نیچے چلی گئی ہے. اب اس کا کیا صورتحال بنے گی. آگے بھی روڈ خراب ہے، چلیں واپس مڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں اور. ایسے ان کی حالت پھر دوبارہ پتلی ہو گئی. یہ کام ابھی ہینڈ اوور کیے نہیں گئے اور دوبارہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں تو بہرحال ہے یہ اچھا آپشن. ان پیسوں میں آج کل اسلام آباد کے اندر کچھ ملتا بھی نہیں ہے، پر بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی حالات ہیں، سارے ایسے ہی واقعات ہیں. یہ نیچے دیکھیں ابھی کوئی ایسا کوئی مجھے کام ہوتا ہوا دکھ نہیں رہا. باؤنڈری وال اس کی لگے گی، اس کا سارا نظام بنے گا. تو چلیں اب تھوڑا سا اسٹریٹس وغیرہ کو ایکسپلور کرتے ہیں. یہ سیکٹر 1 ہے، سب سیکٹر 1 ہے I-12 کا. اس میں بھی اسٹریٹس وغیرہ جو ہیں وہ ہائٹ پہ ہیں، اور پلاٹ جو ہیں اس میں زیادہ تر ڈپریشن کے ہیں. خاص کر یہ روڈ کے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پلاٹس آ رہے ہیں نا، یہ آپ مین نشانی اس کی رکھ لیں. یہ جو تاریں جا رہی ہیں، کھمبے جا رہے ہیں، تو اس کی یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پلاٹوں میں یہ پانی کھڑا ہوا دکھ رہا ہوگا. یہ لوگوں کے پلاٹس ہیں. یہ اسٹریٹس وغیرہ کٹ چکی ہیں ادھر، اور یہ پلاٹوں کی صورتحال ہے. تو ادھر جب بھی آپ پلاٹ لیتے ہیں، اسپیشلی سب سیکٹر 3 اور سب سیکٹر 1 کے اندر، تو آپ لوگوں نے لازمی موقع پہ جا کے دیکھنا ہے. یا آپ کا کوئی کنسلٹنٹ ہو جو آپ کو پلاٹ لے کے دے رہا ہے، تو اس کو لازمی کہیں کہ اگر آپ کوئی آؤٹ آف سٹی بیٹھے ہوئے ہیں یا اور چیز ہے، تو آپ لوگ لازمی اس کو کہیں کہ جا کے پلاٹ دیکھ کے آؤ، اس کی ویڈیو وغیرہ بنا کے دکھاؤ مجھے، ایریا سمجھاؤ مجھے. اچھا یہ روڈیں وغیرہ دوبارہ جو بارشوں کی وجہ سے کافی بارشیں ہوئی ہیں نا، تو یہ ساری بہہ چکی ہیں. یہ صورتحال ہے ان کی، یہ روڈز وغیرہ کی، اور یہ سچویشن. بہرحال پھر ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہے. تو ابھی ڈسکشن کرتے ہیں اس کی پرائسز، اور وہ انسٹالمنٹ والی جو کہانیاں ہیں وہ بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اور ریلوے ٹریک کا کیا سین ہے، اور ٹیکسز کا کیا سین ہے، کہ ٹیکس آپ کو کتنا پڑے گا، کیا چیز ہے. جی اچھا، تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ ایریا کافی ٹوٹا پھوٹا تھا. گلیاں کافی ایز اٹ از پڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں پہلے دیکھ کے آیا تھا آج سے سال یا 1.5 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے. میری ویڈیو لگی ہوئی ہے تو وہی پوزیشن ہے. پی ایچ اے کے اپارٹمنٹس بھی وہی پوزیشن ہے. اصل میں سرکاری جو بھی آپ کو پروجیکٹس ملیں گے نا، تو اس میں کام نہیں کرتے وہ لوگ. سوسائٹیز اسی وجہ سے
कामयाब हो रही हैं और लोगों के पैसे जो है उसमें फंसते जा रहे हैं कि सरकारी प्रोजेक्ट्स पे मतलब है उनको डिलीवरेंस की तरफ नहीं ले जाया जा रहा है, उनको बिला वजह खींचते जाते हैं। अबे आप लोग दे दो, लोगों को पोजीशन दे दो, क्यों नहीं देते हो? मतलब एक चीज करनी है, जमीन पड़ी है, गलियां कटी हुई है, सारी चीजें बनी हुई हैं, तो आप लोग पोजीशन क्यों नहीं देते? इसमें क्या मतलब है? ऐसा क्या राज है जो हमें आज तक नहीं पता चल पाया? अच्छा, रेलवे ट्रैक के ऊपर एक वो होता था, क्रॉसिंग होती थी, रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी, तो वो भी अब बंद पड़ी हुई है कि उसकी क्या वजह है, क्यों बंद पड़ी है? या सीडीए के कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके साथ, रेलवे वालों के साथ? इदारे बैठ के आपस में अपने मामलात क्लियर करें, इसका एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। ये सीडीए का सेक्टर है, ये कोई गांव गोठ नहीं है कि अब अगर ये कल को ये सेक्टर डेवलप हो जाता है, तो आप अगर दो सब सेक्टर्स के अंदर से आओगे तो आप आईजेपी रोड से आओगे, और अगर आप दो सेक्टर्स 2 और 3 के अंदर जाओगे तो आप कश्मीर हाईवे की तरफ से आओगे। मतलब इंटरलिंक नहीं है अभी तक ये सेक्टर, तो इनको इंटरलिंक किया जाए, कोई ट्रैक के ऊपर ब्रिज बनाए जाएं। अब ये देखें, ये आपको मैं दिखा दूं, ये मतलब है कूड़े का डंपिंग पॉइंट जो इस्लामाबाद का है, वो इधर पड़ा हुआ है सारा कूड़ा। तो ये क्या हाल है? इस सेक्टर को क्या बना दिया है और क्या करने जा रहे हैं सेक्टर के साथ? अच्छा, इंस्टॉलमेंट के बारे में काफी वीडियोस मैं देखता हूं, तो एक उसमें एक वो कहानी होती है कि इंस्टॉलमेंट पे आपको इधर प्लॉट मिल जाएंगे और ये हो जाएगा, और इस्लामाबाद के सेक्टर्स में सरकारी घरों की लाइन लग गई। तो ऐसी लाइनें वाइनें इधर कहाँ? सरकारी जो घर है या सरकारी ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे रीसेल के अंदर है, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट वाली कोई कहानी नहीं। अगर आपको कोई स्टोरी कर देता है कि इधर मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे घर ले दूंगा, या इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट ले दूंगा, या इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट ले दूंगा, या इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले दूंगा सीडीए सेक्टर्स के अंदर, तो वो सीडीए सेक्टर नहीं होंगे, वो या तो कोई आबादी होगी, जैसे अब मैं H13 आपको दिखाया है, तो H13 एक प्राइवेट लैंड है, उधर आपको इंस्टॉलमेंट पे हो सकता है कोई बंदा सोसाइटी बना रहा हो, तो उसमें इंस्टॉलमेंट पे, तो अब मैं उसको कह दूं कि ये सीडीए सेक्टर है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि ये सीडीए सेक्टर हो गया, H13 नाम से वो सीडीए सेक्टर हो गया। इसी तरह आप एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, ये अपना लथराड़ रोड पे एक वो घर कोई बन रहे हैं, विलास बन रहे हैं, तो वो कोई अंदर करके विलास थे, और उसमें लोगों ने अपनी वीडियोस में कि घरों की लाइन लग गई, सरकारी सीडीए सेक्टर में घरों की लाइन लग गई। तो वो जब मैं गया तो वो खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। वो एक प्राइवेट सी जगह थी, बस किसी ने 200-300 कनाल जगह बनाई हुई थी, तो उसमें वो घर बन रहे थे और उसको उन्होंने सीढ़ी, बहरहाल चलें, ये एक अलग डिस्कशन हो गई है। तो हैरान हूं ऐसे लोगों पे वैसे में। तो अच्छा, ये रेलवे ट्रैक का कोई बंदोबस्त किया जाए, इसके ऊपर ब्रिज होना चाहिए, कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें आप लोगों को, बार बार मैं कह रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज नहीं मिलने लगी, आपने कैश पेमेंट पे प्लॉट लेना है। प्लॉट की प्राइसेस मैं रफली आप लोगों को बता देता हूं। 5 मरले का जो प्लॉट है, इसमें साइजेस 2 और या 2.5, आप 2.5 साइजेस समझ सकते हैं। जो नॉर्मल रूटीन के साइजेस हैं 25-50 5 मरले, और 30-60 7 या 8 मरला जिनको कहा जाता है। तो 25-50 की प्राइसेस ऑलमोस्ट शुरू होती हैं तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ रुपए से लेके, तो 1 करोड़ 20-25 लाख 30 लाख रुपए तक उसकी प्राइस जाती है। अच्छा, उसके बाद जो 30-60 के प्लॉट हैं 30x60, जिनको 7 या 8 मरला कहा जाता है, तो उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट कोई 1.5 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 2 करोड़ रुपए तक उनकी प्राइसेस जाती हैं। और फिर कुछ 30-70 के या 30-35-65 के ऐसे भी कुछ साइजेस हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट इतनी प्राइसेस जाती हैं। अच्छा, इधर आप जो भी प्लॉट लें तो आप लोगों ने
देख के लेना है, क्योंकि इधर काफी गहरे प्लॉट भी हैं, लेवल भी हैं, फिर क्या सिचुएशन है। अच्छा, आप लोगों ने अब मुझे बताना है कि ये सेक्टर कब तक आबाद हो सकता है। आप लोगों ने देख लिया है, साल पहले भी मैं आया था, तो पता नहीं ये क्यों काम नहीं करते, क्यों ऐसा करते हैं लोगों के साथ। लोग बैठे हुए इंतजार में कि हम घर बनाएंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको कंपैरिजन कर दूं इसका, G13 और G14 कश्मीर हाईवे की दूसरी साइड पे है, ये कश्मीर हाईवे की इस साइड पे है। तो ये जो है, जो प्राइसेस इसकी आज चल रही हैं, अब अगर कश्मीर हाईवे की आप दूसरी साइड पे जाते हैं G13 G14 के अंदर, तो G13 के अंदर आपको 4 मरले का प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए में मिलेगा, और G14 के अंदर 5 मरले के हैं, क्योंकि उधर G13 में 5 मरले के नहीं है, तो मैं कंपैरिजन, तो वो भी आपको 3 करोड़ प्लस में मिलेगा। 3 करोड़ के आसपास थोड़े से प्लॉट हैं G14 4 के अंदर। तो वो हालांकि वो टोटली डेवलप है, इसने भी डेवलप होना है। तो अगर फ्यूचर में इसका कब्जा मिल जाता है और लोग घर बनाना शुरू कर दें, तो चले, अगर 5 मरले का प्लॉट 3 करोड़ का नहीं तो मेरे ख्याल से 2.25 2 करोड़ का तो होना चाहिए ना। तो प्राइसेस का वो आएगा इसमें जंप। पर यह है कि अब ये पोजीशन तो देना, पोजीशन ही नहीं देंगे तो क्या प्राइसेस का खाक खाक जंप आएगा। कितना अरसा हो गया। अच्छा, इसमें मैं टैक्सेस के हवाले से और ट्रांसफर के हवाले से भी आपको समझा दूं। जो सेलर है, बेचने वाला जो है, तो उसको 4.5% टैक्स टीसी रेट के मुताबिक देना पड़ेगा। लाइक सपोज इसका टीसी रेट अगर 25 लाख रुपए है, तो 4.5% के हिसाब से कोई तकरीबन 1,00,000 सवा लाख रुपए आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और परचेजर जो है, उसको 1.5% टैक्स देना पड़ेगा टीसी वैल्यू के हिसाब से। तो ये चीज आप अपने जहन में रख लें कि ये टैक्सेस का हवाला हो गया। पर इसमें मैं आपको एक और मतलब हैरान कर देने वाली बात मैं बता दूं कि सीडीए की तरफ से आप जब प्लाट को ट्रांसफर करेंगे अपने नाम पे सीडीए के ऑफिस में, तो आपको ट्रांसफर फीस की मद में जो डीसी रेट होगा, जो टैक्स जिस पे हम पे करते हैं, तो उसी डीसी रेट के मुताबिक आपने 3% ट्रांसफर टैक्स दे देना है, जो परचेजर होगा, जो खरीदार होगा। तो इट मीन्स कि उसको भी 4.5% हो गया और बेचने वाले को भी 4.5%। गवर्नमेंट ने फायदा दिया था कि 1.5% वो खरीदार देगा, पर सीडीए ने कहा नहीं, हमने 3% के हिसाब से ट्रांसफर फीस लेनी है, तो वो आपको देनी पड़ेगी। तो 4.5 और 4.5% दोनों पार्टियों को पड़ जाएंगे टीसी रेट के मुताबिक। बाकी किसी सोसाइटी के हवाले से, किसी सीडीए सेक्टर के हवाले से आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करें, कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम उस सोसाइटी, उस सेक्टर, उस जगह पे आप लोगों को लेके जाएंगे। कहीं आप लोगों ने कोई अपार्टमेंट्स वगैरह का विजिट करवाना है हमसे, कहीं भी कोई घर का विजिट करवाना है, तो तब भी हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। किसी सोसाइटी का विजिट करवाना है आप लोगों ने, तो तब भी हम आपको लेके जा सकते हैं उस सोसाइटी में और उसको दिखा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए माजरत। तो अभी हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।